जय हिंद फ्रेंड्स। आरआई एग्जाम रे जो ओडिया क्वेश्चन आसला ताको आम यही वीडियो डिस्कस करवा। तो ये आरंभ करवा 100 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना शुद्ध वाक्यटी बाछ बुझीगला। तो शुद्ध वाक्यटी कौन देखिए प्रथम वाक्यटा देखिए से निर्धनी हेले भी निरोग अटंती। डाटा आमको दे ये देला ना नहीं ऑप्शन ये निर्धनी निर्धनीटा भूल निर्धनी शुद्धटा कौन निर्धन ये दीघिकार कटिज ये निरोग दीघिकार कटिक निरोग हम जाना तार यहाँ ऑप्शन ए भूल है। तो ये निर्धनी अच्छी यहाँ भूल तो ये ऑप्शन टा भूल है। ये निरोगटा ठीक अच्छी बुझीगला नहीं दुईटा ठीक हवा दरकार से निर्धन निरोगी ठीक यहाँ भूल है। तो ये देख से निर्धन हेले भी निरोग अटंती निरोग यहाँ आंसर हम ऑप्शन सी जाना ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टा शुद्ध वाक्यटी बाछ। तो ये देख ऑप्शन ए कौन दी सबु छात्र सबु बही पढ़ी सारी बुझीगला। सबु छात्र छात्र कहले जापर कि सबु छात्र अच्छी सबु बही पढ़ी सारी तो ये आंसरटा ठीक हम ये सबु छात्र सबु बही गुड़ी को सबु कहूँ माने बहुवचन है पुणी बही गुड़िक अच्छी बहुवचन ये भूल बहुवचन है जानी पुणी कौन कहला सबु छात्र माने ये भूल बहुवचन है सबु बही गुड़ी को ये आंसर डी हेनी कि बी हेनी सी देखिए सबु छात्र माने यहाँ हेनी तो आंसर है कि ऑप्शन ए जानीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 आजिर बैठक को बातिल करागला आजिर यहाँ कौन आजिर बैठक को कौन हम ये अच्छी कौन गोटे टुडेस मीटिंग अच्छी टुडेस मीटिंग हम कि हेनी कहीं हेनी आम जानी आम लिखु टेबुल गोड़ कौन लिखु लेग ऑफ द टेबुल बुझीगला नहीं सेमती टुडेस मीटिंग हेनी अपोस्ट्रोफी केस रामस मोबाइल सेमती हम जनकर कौन सी जिनस को बुझेगा ना सीटा हम कि टुडेस मीटिंग यहाँ हो पारनी बुझीगला नहीं कि ये द मीटिंग शेड्यूल टुडे यहाँ हो पार पॉसिबल बुझीगला। द मीटिंग शेड्यूल पॉसिबल टुडे द मीटिंग शेड्यूल टुडे वाज कैंसल्ड बातिल कराला तो आंसर हम ऑप्शन बी आज बैठक को बातिल करागला माने पूर्व शेड्यूल होता तो बातिल है जानीला ना आंसर है कि ऑप्शन बी ये देखिए द मीटिंग वाज कैंसल्ड टुडे टुडे अच्छी किंतु यहाँ हो पार कि हेनी कहीं टुडे अच्छी ना प्रेजेंट टेंस को बुझेगा तो ये वाज रही यहाँ हो पारनी कि जो शेड्यूल्ड रहा शेड्यूल्ड टुडे ये वाज ने यहाँ ठीक हो आंसर बी जानीला नहीं तो यहाँ हो पारनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टाइम वेट्स फॉर नन ये इंग्राजी वाक्यर अर्थ कौन समय क्या अपेक्षा करे तो आंसर किए हम ये किए समय को अपेक्षा करे नहीं समस्त अपेक्षा करे समय समय किसी लोक अपेक्षा करे समय क्या अपेक्षा करे नहीं तो आंसर हम कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हुंका पिटा रूढ़ीर अर्थ कौन हुंका पिटा तार अर्थ कौन किसी न बुझे कम लगे हुंका पिटा उबाच कहुए बुझेगा नहीं किसी न बुझे मुखस्त करवा यहाँ हेनी विपद न आसुणु छानिया ना यहाँ हेनी किसी न बुझी हठात कम लगे यहाँ ही हम एक जिदिया है यहाँ कौन नछड़ बंधा किसी न बुझी मुखस्त करिया माने कौन शुआपरी घोषिया विपद न आसुणु नई न देखुणु नंगला हाँ बुझीगला। तो आंसर हम सेमती 95 देश के फांक नई के बांक लोकवाणी अर्थ कौन देश के फांक नई के बांक अर्थ भिन्न स्थान में भिन्न चलन यार अर्थ तो ये प्रकृति बदलने यहाँ भूल सबु स्थान में खाप खाई चलिए भूल तो आंसर हम कि ऑप्शन बी ये अच्छी भिन्न स्थान में भिन्न चलनी तो ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंधर लौड़ी अर्थ कौन लौड़ी ये अर्थ सहाय बुझेगा असहायर सहाय तो अंधर लौड़ी किए ना बाड़ी तो ये अर्थ पचार आमको असहायर सहाय हम आंसर जानीला ये अति प्रिय नुह निष्फल प्रार्थना नुह क्षीण आश्रय नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिलाटा एपरी डैश जे जहाँ कह ताहा करिवो बुझेगा जहाँ कह ताहा करिवो एठू जना पड़ी कौन जिदिया भली तो आंसर हम कि नछड़ बंधा एकजिदिया जानीला ये बण बिछुआती यहाँ भूल नाटर गोवर्धन भूल हुंका पिटा यहाँ भूल से कह पिलाटा एपरी नछड़ बंधा जे जहाँ कह ताहा करिवो आंसर है कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी सठिक वाक्यटी बाछ
ତ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ତ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମୂଷାରେ ମରେ ଦୁଘୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରେ ଆକାର। ତ ଏଠି ମୂଷା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୂଷା ଏଥିରେ ମୂଷା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଠି ମୂଷା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୂଷା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣେଶ ଗଣେଶ ସ୍ପେଲିଂଟା କେମିତି ହେବ ନା ଏଇ ସ କେଉଁଟା ନା ତାଲବ୍ୟ ସ। ତ ଗଣେଶ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗଣେଶ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାହନ ବାହନ, ତ ବାହନଟା ଠିକ୍, ବାହନ ଭୁଲ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଏ। 91 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କିଏ? ତ ଏଠି ଦେଖିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରୁ। ଏଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି ଦେଇଛି ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଅପସନ୍ ସି। ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ, ଚିହ୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗରୋଧ, ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଛି ଏଠି। ସଙ୍ଗରୋଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସଙ୍ଗରୋଧ, ସଙ୍ଗ ହେଲା କ'ଣ ସଙ୍ଗତିରୁ ରୋଧ କରିବା, ମାନେ ବିରୋଧ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଦେଖିବା ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗରୁ ଅଲଗା କରାହେଲା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ବି ପସିବୁଲ୍ ହେବ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଅପରାଧ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି, ମିଶିବା କଥା କହିଛି। ଏଠି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରହିବା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି, ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ସଙ୍ଗରୋଧ କରାହେଲା, କୌଣସି ଲୋକକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରାହେଲା ମାନେ ସଙ୍ଗରୁ ଅଲଗା କରାହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି। 99 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରାସାଦ। ପ୍ରାସାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାସାଦ। ଏଠି ପ୍ରାସାଦର ପଚାରିଛି। ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଭୋଗ, ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତ ଅଟ୍ଟାଳିକା କେଉଁଠି ଅଛି କି? ଏଠି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଘର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି, ବଡ଼ କୋଠା ଘର। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି। 88 ଦେଖିବା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ଅକ୍ଷମଣୀୟ ମାନେ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିହେବନି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ୍ଷମା କରିହେବନି। ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରିବ କି? ହେବନି। ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଏଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଯିଏ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି। 87 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପଚାରିଛି ଅସମାହିତ। ୟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? ଅସମାହିତ କହିଲେ ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ଯାହାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେବନି। ଯାହା ଅସମାନ ଅଟେ, ଏଇଟା ହେବନି। ଯାହା ଅସମାନ ହିତ କରେ, ଏଇଟା ହେବନି। ତ ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଜିଜ୍ଞାସା। ଜିଜ୍ଞାସାର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜିଜ୍ଞାସା। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ନା ଅପସନ୍ ସି, 86। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି 81ରୁ 85 ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବାଛ। ଜାଣି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ସେଇଟା ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖିବା 81 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମ୍ରିୟମାଣ ଅପରାହ୍ନ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅପରାହ୍ନ। ତ ଆମେ ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ମ୍ରିୟମାଣ କେମିତି ହେବ? ମ୍ରିୟମାଣ, ବୁଝିହେଲା। ଅପରାହ୍ନ, ଅପରା ହ ତଳେ ନ ଫଳା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା କି ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ମ୍ରିୟମାଣ, ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ମ୍ରିୟମାଣ ଅପରାହ୍ନ ଏଠି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କି? ହେବନି। 82ରେ ଦେଖିବା ଗବେଷଣା ଉତ୍କର୍ଷ। ଗବେଷଣା, ତ ଗବେଷଣା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଅପସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଏଠି ଗବେଷଣା ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି? ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେବା କଥା କ'ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ। ଆନ୍ସର ବି ହେବନି। ଏଠି ତାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗବେଷଣା ଉତ୍କର୍ଷ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଉତ୍କର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଡି ଏ ସମାନ ରହୁଛି, ତ ଆନ୍ସର ଏ ହେବ, ଏଠି ଡି ମଧ୍ୟ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 83 କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାଲିସ୍ ବକ୍ସିସ୍। ତ ସାଲିସ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଲିସ୍। ତ ସାଲିସ୍ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ସାଲିସ୍। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିସ୍, ବକ୍ସିସ୍ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ବକ୍ସିସ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର?
ଦନ୍ତେଶ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଏଠି ଅଛି ଡିରେ ଅଛି କ'ଣ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ, ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି। 84 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଲଜ୍ଜା ଶାରୀରିକ, ତ ଲଜ୍ଜା ଏଠି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପେଲିଂଟା କ'ଣ ଲଜ୍ଜା, ବୁଝିହେଉଛି ଜ ଫଳା ଆକାର, ତ ଲଜ୍ଜା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଲଜ୍ଜା ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଲଜ୍ଜା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବନି, ଲଜ୍ଜା ହିଁ ଅଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠୁ ଦୁଇଟା ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତ ଶାରୀରିକ ତ ପ୍ରଥମ ଶଟା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ପୁଣି କ'ଣ ରରେ ହସେଇକାର କ, ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଇଛି ସାହସ ସାହାଯ୍ୟ, ତ ସାହସ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ସାହସ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଏ। ସାହସର କେମିତି ସାହସ, ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ, ଏଠି ସାହସ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ସାହସ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଏଠି ସାହସ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହେବନି, ଜାଣିହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 80 ନମ୍ବର, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ଏଠି କେତେ ନା 76ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ପ୍ୟାସେଜଟା ପଢ଼ିବା, ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର କରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିହେଲା। ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରୁ ବିକ୍ରି କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଟୋଲରୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ, ବୁଝିହେଲା ଏତିକି। ମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଟୋଲରୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମହୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଟୋଲ କୁହାଯାଏ, ତ ଟୋଲଟା କହିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛେ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋଲ। ଏହି ତେଲ କେବଳ କମ୍ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ, ଜାଣିହେଲା। ବଜାରରେ ଏବେ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲ 160ରୁ 180 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ଅନ୍ୟ ତେଲ ଯେଉଁ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ବଜାରରେ ଏବେ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ତେଲ 160ରୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି କିଏ, ଟୋଲ ତେଲ, ଜାଣିହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ତେଲମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଟୋଲ ତେଲ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, କିଲୋ ପ୍ରତି 3 ଟଙ୍କାରେ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ପେଶି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ, ଜାଣିହେଲା। ଯେଉଁ ଟୋଲରୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଛି, ସେ ଟୋଲ ମଞ୍ଜିର କିଲୋ କେତେ, 3 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। 1 କିଲୋ ଟୋଲ ପେଶିଲେ ପ୍ରାୟ 250 ଗ୍ରାମ ତେଲ ବାହାରେ, ଜାଣିହେଲା ଏତିକି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ 4 କିଲୋ ଟୋଲରେ 1 ଲିଟର ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। 4 କିଲୋ ଟୋଲକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତ ସେଥିରୁ କେତେ, 1 ଲିଟର ତେଲ ବାହାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ତେଲ 12ରୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଏହି ତେଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ବୋଲି କେତେ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ମହୁଲ ଗଛରୁ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଏହାକୁ ଫଟେଇ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଶୁଖିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ କାରଖାନାକୁ ନେଇ ପେଶିଥାନ୍ତି। ତେଲକୁ ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟୋଲ ଓ ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏହି ତେଲ ପେଶାଇବା ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଟୋଲରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। କେଉଁମାନେ ନା ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାବୁନ ତିଆରି ହେବା ସହ ମାଛଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଗଲେ ନିଜେ ତେଲ ବାହାର କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ତେଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ଜାଣିହେଲା ଏତିକି। ତ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ୟାସେଜଟା, ଏବେ ଆନ୍ସର କରିବା। ଏଠି ଦେଖିଛି 76 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଶିବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ବାଲା କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗ୍ରାହକମାନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭିତରୁ ଏଇଟା ହେବନି। ସରକାର ତରଫରୁ ମିଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କି, ଏଇଟା ହେବନି। ପେଶିବା ପରେ ବଳକା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ
କ'ଣ ବିକି ମିଲ୍ ବାଲା କିଛି ପଇସା ପାଉଥିବାରୁ। ଆନ୍ସର ସି ହେବ। ତ ଏଠି ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ଓ ମହୁଲ ତେଲ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ସି। ଏଠି କହୁଛି 1 କିଲୋ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷିଲେ ଯେତିକି ତେଲ ବାହାରେ, 1 କିଲୋରୁ କେତେ ବାହାରେ ନା 250 ml। କେତେ ବାହାରେ ନା 250 ml। ତ କହୁଛି ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହୁଲ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରେ ତ ସେଇଟା କେତେ ନା ତାର ଲିଟରକୁ 12ରୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା 12ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଲିଟରକୁ। ତ ଏଠି 250 ml ମାନେ 1/4 ହେଇଯିବ। 12 କେତେ 4 ଭାଗେ କେତେ ହେଇଯିବ 3, 15 ହେଇଯିବ କେତେ 3ରୁ 5, ଏଠି 3ରୁ 4 ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି। ଜାଣିହେଲା ନା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କ'ଣ। ତ ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଇଛି ଶସ୍ତା ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ତେଲ ବାହାରେ। ଏଥିରୁ ସାବୁନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ସବୁତକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଜାଣି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଠି ଦେଇଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି। ମାଲକାନଗିରିର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଟୋଲ୍ ତେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଟୋଲ୍ ତେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁ ସମୟ ଧରିକି। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଦଶନ୍ଧି କହିଥିଲା ନା। ମାଲକାନଗିରି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା କଥା କିଛି କହିନି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ତେଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇନି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ସି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଜାଣିହେଲା। 79 ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। 80 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ୍। ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି କି ଭୁଲ, କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ। ଟୋଲ୍ ତେଲକୁ ସୁଆଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଯାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତ 3ଟା ଉପରେ ଲିଖିତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ 3ଟା କି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି। ତ ଇଏ ରହିଲା 25ଟା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।